كان أعلى منزلا من الله واحدا كل نورك شموس من نوره بدا يا حسني المداد يا حجتي عند ذكر الحسن رحمة تجلت يا حسني المداد يا حجتي عند ذكر الحسن رحمة تجلت يا حسني المداد يا حجتي عبد القادر علم عند كل سجتي يا حسني المداد يا حجتي عبد القادر علم عند كل فجتي يا حسني المداد يا حجتي عروة المدخلة ذكرت في الآيات لله يا حسني المداد يا حجتي عروة المدخلة ذكرت في الآيات لله يا حسني المداد يا حجتي المداد يا حجتي المداد يا حجتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ذروة المجد وسنامه وتاجه وإكليله. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين. أما بعد إخوة الكرام، وقت المجره شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وما باهنا التعريف ولا وذا أوجهي، وشخصك انت لا اله الا الله محمد رسول الله تراهدا هدي سني تهي، هدي وهابية تهي، هدي شيعة تهي، أي كلن سيئين فضل جيسا إيوه تقدم كيسا مركا لا يشك إلا لي هاي شيخ ومقرأي ساي مدرس بوها عالم بوها دين توفافيي بكل لي هاي وصح، لكن فضلك الشيخ عبد القادر الجيلاني وكوينا انتهى. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحال يدي متى كنت نبيا، وحيري كنت نبيا وآدم مجدد في دينتي. سوى النبي آدم دوبني سكت عشره ولي أمورين بعد النبي أهاب والنبي عليه الصلاة والسلام. عبد القادر الجيلاني قبل ولادته قطبا أها قطبا بوها سوى أن لمن أولياء ويسير شيئين إنه أها قطب الأولياء إنه أها. شيخ ما قرأت أنت عباديته كلامه سلاح كهل ما هاي السر إلهي وصوصاري نورك النبي عليه الصلاة والسلام يسرت رسولك عليه الصلاة والسلام وكونك وصوصاري ورسولك إنه وكيل كان نقضه وإلهي أقتل قريب وها كتبت ألفين أبدا فيني كتبت أنا كتابك وهو بعد كتاب الله وصحيح البخاري صلاح عيسى صلاح أقوين اللوغو رعدين بنيه وحاويان فتح الباري أوليه ابن حجر الأسقلاني وعليه وحان إلهي هو يديسان يابوني إنه إلهي يقدق حسن حسين إن أنكشك ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني وبركيسنا يا مركا كما ديران أيها هل كرامان راعين يا كريئة كذبنا أريد مساجك وحي كان ليا كرامات كيس عديها هل كرام راعي وكراميك عجيب كمد وصول نقلي ابن حجر الأسقلاني وحا كمده إلا عبد الصمد اللي هذا التاجر هذا زمن كشيخ الشوقي مقالة بغداد بو شوقي إلا يقام بوها من شيخ أو نعم نواها مركز كرامات الشيخ لقى شيكي خوارق العادات لقى أركي أيوه حديه شري خرافات كان نافع وحال أركي منكي أو شيخ أو دبت تاجر كبر هذين ولازم إياه ليلا ونهارا مركو مقريس الشيخ وفعل على ويديه وحال يلي هي وساسا كقول نقيل لنا من عبد الشيخة وأن لقوس هذا القاضي كريم بان كقول وين محيطها قصلاسي شيخ عبد لازم يسوي يلي
maalmaha ka mid ah aniga oo safar u socda nin taajiraan ahaa oo furayaashii magaalada qasaayinta oo dhan wata oo u socda magaalada safar oo aan caraabayno ayaa meeshii madrasada sheekhaan mar isii buu yidhi markaan ayaan marahayay agteeda marayay markaan agteeda marahayay ayaa waxaan isiri salaada casar iska bixi kullay magaalada meesha muslimiin baa iska leh way kaaga asaxaysaaye saacadu iskirsan ma maray kariis buu yidhi markaan salaadii galay yaa sheekha xertiisii oo dhan baa soo xaadirtay kaala adag adiga kula yimaadeen hal meel oo bannaan ma leh intaan salaadii ku jirayba waa la camiray 7,000 baa soo fadhiisan jirtay halkii mar sheekhina waa soo fadhiistay salaadii haddaan ka baxoon fadhiistay dee ninkii aan saan ogaa u necbaa anigoo magaalada layga yaqaano inaan meeshan laygu arkaayo ciqaab bay igu noqotay waxaaba iga daran waxaa la iga faruuray buu yidhi magaalada baal xaar oo xaddhaaf ah unbaaba layga sii daayey fadhigii aan fadhiyay xaggan uu iga baxaya xaggan uu iga baxay waan celinaya fadhi ma ka soo celinaya marada ku reebreebaya ninkii taajirka ahaa ee la yaqiinay baa masaajidkii sheekha ku xaaray yaaba iga daran buu yidhi markaasaan kooba dhinac ka soo reebaya oon kooba dhinac ka soo reebaya oon kooba dhinac ka soo reebaya ciqaabana ku jira ayuu wuxuu sheekhu meeshii mimbarkiisa intuu saa uga soo yar tegey iyo qamiiska farqa qamiiska ayuu sidaa madaxa iga saaray buu yidhi markuu madaxa iga saaray yaa waxaanba joogaa meel baadiye ah oo cidlo ah oo ay ku taallo garba biyo ay ku taallo yaan taagnahay garbadii biyahayd baan ku qabaystay waan isku daahiriyey wixii wasaqdii baan iskaga daahiriyey markaan isdaahiriyey yaan tukaday 2 ragcadood baan meel ku tukaday biyaha agtooda ah markaan dhammaystirtay yaa waxaan arkay gacantii sheekho iga silaabanaysa iyo anoo meeshii fadhiya haddaan isfiiriyey wixii xaar ahaa iyo wasaq ahaa iga daadanayay ma jiraanba dharkaygii wuu qoyan yahay waan weyse qabaa anigii ma garanaysaa waan weyse qabaa waan qoyanahay nin hadda biyo ka soo baxay baan hal qabaystay yaan ahay buu yidhi waan tacajubay buu waan isla yaabay wixiina ma laha aaya safarkaygii baan soo baxay waan ka soo baxay madrasadii markaan bannaanka u soo baxay furayaashii qasnadaha iyo fasaleetii iigu jiray jeebka iigu jiray yaan waayey qasnadihii waan jabiyey waan baxay safarkaygii baan aaday dhowr beri markaan sii soconno ayaan waxaa la yidhi war meesha heblaa waa meel biyo lehe biyana kama dambeeyaan aan ku furano safarka oo aynu ku raashin karsanno kadib aynu ka guurno waayahay waa laisku waafaqay meeshii baan ku leexannay biyihii haddaan arkay waxaad moodaa meesha hadda ka hor inaan arkay baa idin moodaa buu yidhi war meeshani waa sidee waa meel aan arki jiray meeshii baan weyse qaato waxaan is idhi haddana ba 2 ragcadood sunna tuko xagga haddaan ku tuka is idhi furayaashaygii iyo magaraysa fasaleetigaygii markii sheekha agtiisa aan joogay aan waayey yaaba halkan yaallu yidhi qisadaasaan sheekha ka arkay buu sidaa maantaasaan laazimay buu sheekh raxmatullaahi calayh kuma dheeraanayo bilaahi tawfiiq waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay wasiirka arrimaha diinta hal baan leeyahay wasiir aan kala xishoonno waan ognahay meeshaan kala jirna waan ognahay kursigii baad ku fadhidaa ka dhaxeeyay ummadda Soomaaliyeed kursiga ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa leh inaad ummadda qaar ku dulmido kaa yeeli mayno aan kala xishoonno ma nihin kuwa ma garanaysa ayay la tutuubi kara ma nihin waynu isnaqaanaa wasiir aan kala xishoonno dadkan islaamka ah ee nabadda ku wada jooga dhexdooda fitnaha dhigin oo masaajidda ha ugu soo geline cid walba masaajidda ay leedahay u daa wasiirkaasaan ku leeyahay adiga aan kala xishoonno haddaan kala xishoon weyno arrintu way xumaan adayna kugu xumaan doontaa annaga nagu xumaan mayso oo xaqiiqo ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay ummaddan ahlu sunna wal jamaaca ahlu turuqa hadday macna idiin leeyihiin oo idan afka baarkiisa aydan ka tasadaynin ninkaa idinka ma garanaysa iyo aad idinka mas-uulka ka dhigteen eed ku qasabteen inay raalli ku noqdaan ka qabta saasaan idin leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare si weliba xushmad iyo ixtiraam ku dheehantahay waxaan idin leenahay ninkaa idinkaa mas-uulka ah idinkaa magacaabay ummaddii islaamka ahlu turuqa ahayd diinta islaamka ka facsoo ilaalinayay wuu ku dheelayaa ka qabtaan idin leenahay waa haddaanan macno agtiinna ka leenahay haddaanan agtiinna macno ka lahayna
dee arrintu ma arkaysaa cid kastaa isku dayda inayna tirtirto oo wax walba lanagu sameeyey waxna way tari weyday idinkay idiin daran tahay shacabkiinii haddii aad ku fiirsataan daalin dusha ka saaran oo masaajidoodii iyo diintoodii iyo dariiqooyinkoodii ugu soo dhacay oo magaraysa ku dulmini haddaad ku fiirsataan idinkay idiin daran tahay wabillahi tawfiiq sala allahu calaa sayyidina maxamed